अपने गुरु घरां ते हमला करे तो अपने को घट तो घट एक ताकत चाहिए है, एक फौज चाहिए है। उन्होंने 1 महीने बाद श्रोमणी अकाली दल बनाया। श्रोमणी अकाली दल का बनाने का मकसद कोई सरकार बनाने का नहीं सी, मकसद जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना, बेइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, धक्केशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ना। जे तुसी श्रोमणी अकाली दल के 103 साल के इतिहास को मैं 3 हिस्सों च वंडा। पहला हिस्सा कह सकते हैं आज़ादी तो पहले का, दूजा हिस्सा आज़ादी के बाद तो इसका प्रकाश सिंह बादल की अगवाई तक, तीजा हिस्सा सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की अगवाई थले सेवा जो मुख्य सेवादार सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को सौंपी गई सी, तो वो बाद का आज़ादी तो पहले भी जो इतिहास देखिए सब तो वध कुर्बानियां देश की आज़ादी वास्ते, भावें चाबियां का मोर्चा, भावें जैतो का मोर्चा, भावें काला पानी की जेलों च है, भावें फांसी के पंदे है। जे अंग्रेज़ों नाल टक्कर लिती तो सब तो वध अगे होके श्रोमणी अकाली दल के वर्कर ते लीडरशिप ने लीती। देश आज़ाद होया, बड़े अपने नाल वादे किए गए कि आज़ाद मुल्क विच बड़ी खुशियां मिलनियां, बड़ी फेयरनेस होगी, इंसाफ मिलूगा, देश नूं भाषा के हिसाब नाल वंडिया गया, कले अपने नाल वितकरा किया गया। आपां नूं पंजाबी सूबे का मोर्चा लाना पिया। जो देश विच पानियां दी वंड हुई उदों रिपेरियन राइट्स के तहत पानी वंडे गए, जिहड़े सूबे दे विचों दरिया वगदे उस सूबे नूं दिते गए, पर अपने नाल फिर तो धक्का किया गया। इन्ना बेइंसाफी हुई पानी दी, सारा कुछ अपने वास्ते पानी है, ना अपने कोले कोई सोने की खान है, ना अपने कोल कोई तेल निकलता, ना कोला निकलता है, पंजाब कोले पानी है, पानी सिर ते आपां देश नूं अन्न दिन्ने हैं। पर होया कि उस टाइम के हुक्मराना ने जिन्ना पानी पंजाब का है एक झटके नाल, एक दस्तखत नाल अद्धा पानी राजस्थान नूं दे दिता। कोई रिपेरियन राइट नहीं, कोई पुछया नहीं गया, कोई कैबिनेट का मीटिंग नहीं, कोई पार्लीमेंट का एक्ट नहीं, कुछ नहीं। उहदे बाद फिर तो उन्हां हुक्मरानी सरकारां आईयां, जिन्ना अद्धा बचिया सी उहदा अद्धा फिर तो हरियाणे नूं देता है। आपां जो पानी अपने कोल है कला 25% है अपने दरियावां दा। जे दरिया हड़ आउंदे है नुकसान अपना, जे पानी घटदा वो अपना पूरा ले लेंदे आ, आपां नूं घट मिलदा है, कलिया नहीं। अपने ना पंजाबी बोलते इलाके आपां नूं नहीं दिते, अपना कला सूबा देश का जिथे अपना कोई कैपिटल है नहीं। जिहड़ा तुसी जे तुसी इकनॉमिक्स पढ़ो, जिहड़े कैपिटल हुंदे है उस सूबे की सब तो ज़्यादा GDP उस कैपिटल विचों निकलती है। अज बंबई नूं महाराष्ट्र चो कढ़ लो बाहर, महाराष्ट्र च कोई बचूगा नहीं। अज तुसी हैदराबाद नूं कढ़ दो, कोई बैंगलोर नूं पासे कर दो, बाकी सूबे च कुछ नहीं है, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट उत्थे आ जाती है, फिर उत्थे टैक्स सारा कुछ मिलता है, अपने को है ही नहीं। अपनी जो पंजाब की चंडीगढ़ की आमदन है वो सारी सेंटर ले जाती, अपने को है ही नहीं। सो आ तो अपने हालात चलते रहे, पर जो कोई जुल्म की लड़ाई खिलाफ हुई देश में, अगे अकाली दल एमरजेंसी लाई गई। दे देश में जे किसी ने लड़ाई लड़ी, जे अगे होके एमरजेंसी नूं खत्म करने में सब तो वड्डा योगदान श्रोमणी अकाली दल का है। इतिहास गवाह है, तकरीबन 90,000 लोग पूरे देश में गिरफ्तार किए गए, तो 60,000 तो वध कल्ले पंजाब दे सी। श्रोमणी अकाली दल के वर्कर तो कोई लीडर ने प्रेस की आज़ादी, देश की आज़ादी जी बंद कर दी सी, उस आज़ादी को फिर तो आज़ाद कराने में थोड़ा योगदान रहा। पर फिर भी इंसाफ अपने नाल नहीं। भावें किसान की गल होए, MSP पहले नहीं हुंदी सी,
ਆਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ MSVP ਦਵਾਈ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਵਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 103 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 103 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀ। 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਖੜ ਕੇ ਸਜਾਏ ਬਣਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ। ਐਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੋੜੇ ਜੁੜਦੇ। ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਸੀਆਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ MSP ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 50 ਸਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਐਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਗਏ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਰੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਐਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਉਹਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਕਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਆਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏ ਕਿ ਆਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ, ਆਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋਈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤਰਫ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ, ਨਾ ਫੜਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ। 24 ਘੰਟੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ? ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ? ਪਟਿਆਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ? ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਿੰਬੜ ਗਏ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 102 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।
ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਫੌਜ ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤਰਫੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਐਜ਼ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਓਲੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ,
जिस तरीके नाल उन्होंने गुरु घरां ते ही हमले करने शुरू कर दिते, अपने पुलिस राही एजा सीन आपां अज तक नहीं किते देखिया। सो अपनी फौज नूं बल बख्शण, असी एजे दुश्मनां दा सामना कर सकीए ते पंजाब नूं इकट्ठा करके असी सच्ची अगवाई जिहड़ी पहले दिंदे रहे हैं, वो सच्ची अगवाई दे के खालसा पंथ की चढ़ती कला वास्ते लड़ाई लड़ीए ते पंजाब की तरक्की वास्ते लड़ाई लड़ीए। मैं एक होर भी बेनती करदा कि सारे पंथक सोच रखने वाले जिहड़े अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल, जिन्हां दे दिल च मन च श्रोमणी अकाली दल है, जिन्हां दे खून में श्रोमणी अकाली दल है, श्रोमणी अकाली दल इको एक है। जिहड़ियां धिरां अलग अलग हिस्से वंडना चाहुंदियां, मैं उन्होंने बेनती करदे हां, एकता विच ही ताकत है। सारिਆਂ ਨੂੰ हथ जोड़ के बेनती है, जे मेरे कोई लफ्ज़ां नाल किसी नूं दुख पहुंचिया जां साडे किसी लीडरशिप के कहण नाल किसी नूं कोई दुख पहुंचिया है, मैं हथ जोड़ के माफ़ी मंगदा। मैं सारिਆਂ नूं आई अपील करदा कि सारे एक झंडे थले इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि अपनी कौम ते धक्के शुरू हो गए। एक ताकतवर फौज ही, एक ताकतवर फौज ही इन्हां दुश्मनां नूं नकार के सिटेगी ते पंजाब विच खालसा पंथ विच वापस खुशियां लैके आएगी। ते मैं बेनती करदा कि अपनी जिहड़ी ताकत है, क्योंकि अपने सामने बड़े मसले आ गए हैं, बंदी सिखां नूं रिहा करन दा मसला है, अपने गुरु घरां जिन्हां ते कब्जा करी बैठे है, वो वापस सेवा संभाल खालसा पंथ विच लियाउण दी अपने कोले बड़े चुनौतियां हैं। एक हुण जिहड़ियां कमेटी दीयां इलैक्शन आउणगीਆਂ, उत्थे भी आ एजेंसियां दे लोग इकट्ठे होके आ फिर तो घुसपैठ करने की कोशिश करनगे। आ सारी ताकत तां आपां सामना कर सकांगे जे आपां सारे एक झंडे थल्ले इकट्ठे होके आपां खालसा पंथ दी फौज श्रोमणी अकाली नूं तगड़ा करिए। फतेह ते 20 तरीक नूं आपां सारे दिल्ली बंदी सिखां दी रिहाई वास्ते आपां सारे उत्थे इकट्ठे होना ते अपने उन्हां नूं प्रेशर पा के छड़ा के लियाना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। महान शहीदां दी जथेबंदी ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਉ ਦੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਗ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ गुरु रूपी साध संगत जी फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहले मैं छोटे साहिबजादियां दे जन्म दिहाड़े दी सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, जिन्हां ने अपनी कौम खातर अपनी जानां वार दित्तियां। अज श्रोमणी अकाली दल का भी स्थापना दिवस है। 103 साल पुरानी पार्टी हो गई है। जे तुसी हिंदुस्तान का सियासी इतिहास देखो तो देश की सब तो पुरानी पार्टी, देश की सब तो पुरानी पार्टी श्रोमणी अकाली दल ही है। कांग्रेस पार्टी जो बनाई गई सी, एक अंग्रेज़ ने बनाई सी, एक किसी हिंदुस्तानी ने बनाई सी, अंग्रेज़ ने बनाई सी। श्रोमणी अकाली दल का इतिहास वर्गा इतिहास मैं लगता किसी पार्टी का नहीं है। आप जी सारे जानते हो कि उस समय की हालात सी अपने मुल्क विच। उदों गुरु घरां विच
ਕਿਵੇਂ ਮਹੰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ